आपलं स्वागत. पाहूयात आजच्या ताज्या घडामोडी. बोरगाव टेक्सटाईल पार्क येथे सुमारे कोट्यावधी रुपयाचा भ्रष्टाचार झाला असून अनेक महाराष्ट्रातील लाभार्थ्यांनी बोगस दाखले व कागदपत्रे देऊन कर्नाटक राज्याचा वस्त्रोद्योग खात्यातील कोट्यावधी रुपयांचा निधी लाटला आहे. काहींचे व्यवसाय बंद तर काहींनी भाडेतत्वावर इतरांना दिले आहे. या वस्त्रोद्योग पार्कात कोट्यावधी रुपयांचा झालेला चौकशीचा ससेमिरा लागणार म्हणून अनेकांनी रात्री बंद असलेल्या युनिटमध्ये व्यवसाय उभारण्याच्या हालचाली सुरू केलेल्या आहेत. सदरचा प्रकार ग्रामस्थांच्या लक्षात येताच यामध्ये नक्कीच गौडबंगाल असल्याचे निष्पन्न होत आहे. त्यामुळे बंद असलेल्या व बोगस लाभार्थ्यांची सरकारने चौकशी करून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची मागणी बोरगाव येथील विद्याधर अमनावर, शिशिर सातपुते, भाऊसाहेब पाटील, शिवाप्पा माळगे, अण्णासाहेब बरबाडे, राजू खिचडे, नगरसेवक रोहित पाटील, भरत हवले, बाळासाहेब बसवनावर, अशोक हवले, धनपाल हवले यांनी केली आहे. याबाबत अधिक माहिती अशी की बोरगाव येथील सर्वे नंबर 184 मधील कर्नाटक राज्य सरकारच्या वस्त्रोद्योग खात्याने सीमा भागातील बेरोजगार व गोरगरिबांची आर्थिक उन्नती व्हावी व लोकांच्या हाताला रोजगार मिळावा या उद्देशाने टेक्सटाईल पार्कची निर्मिती करण्यात आली आहे. शासन मान्य युनिटना मंजुरी व सबसिडी देण्यात आली आहे. यामध्ये कर्नाटकातील मोजक्याच लाभार्थ्यांना लाभ तर महाराष्ट्रातील अनेकांनी बोरगावातील एकाला व अधिकाऱ्याला हाताशी धरून कोट्यावधी रुपयांचा निधी लाटला आहे. याबाबत सीमा भागात जोरदार चर्चा होत आहेत. आता या वस्त्रोद्योग पार्कमधील बोगस लाभार्थी व कोणताही उद्योगधंदा नसलेल्या युनिटमधील प्रमुखांनी चौकशीचा ससेमिरा लागणार म्हणून काही दिवसांपासून बंद असलेल्या युनिटमध्ये जुन्या मशिनरी व इतर साहित्य आणून उद्योगधंदा चालू करण्याचा खटाटोप सुरू केला आहे. याबाबत संबंधित तक्रारदार यांनी टेक्सटाईल पार्कमध्ये बंद असलेली युनिटे व अपुरे कामकाज दाखवून एका युनिटमधून 4 ते 5 कोटी रुपयांचा निधी लाटला आहे. जवळजवळ 55 युनिटचे 85 कोटी रुपये सरकारची फसवणूक केली आहे. यामध्ये बोरगावच्या एका एजंटने कमिशनर कोट्यावधी रुपयांचा डल्ला मारूनही तो मी नव्हेच असा पवित्रा घेतला आहे. बोरगावचा एजंट व वस्त्रोद्योग खात्यामधील संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून कडक कारवाई माननीय मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, वस्त्रोद्योग मंत्री शिवानंद पाटील, जिल्हा पालकमंत्री सतीश जारकिहोळी, प्रियंका जारकिहोळी व बुढा अध्यक्ष लक्ष्मणराव चिंगडे यांना कागदपत्रे देऊन दोषींवर कठोर कारवाई करण्यासंबंधी पाठपुरावा करणार असल्याचे तक्रारदार यांनी सांगितले. SB न्यूजसाठी बोरगावहून मुख्य संपादक शिवाजी भोरे. ಅವರೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಟೇಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರೆ. ಈಗೇನು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವರ ನಿನ್ನಿನವರು ಹೋಗಿದ್ರು. ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಕೇಳಕತ್ತ ಚೆಂಗೇಶ್ವರ ನಮ್ಮ ಇದು ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇದು ತೊಗೊಂಡಿಸ್ಬೇಕು ಪತ್ರಕಾರ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಅವ ಚೆಂಗೇಶ್ವರ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಮಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ನಿನ್ನವ್ರು ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು 7:30 8 ಗಂಟೆ ಹೋದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕದಲ್ಲಿ. ಅದಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಗು ಏನಿರೋದು ಮಾಗು ಎಲ್ಲ ಕ್ರೇನ್ ಹಚ್ಚಿ ಅವ್ರು ತಂದೊಂದೆಲ್ಲ ಈಗ ಇಡಾಕತ್ತಾರೆ. ಒಂದಿಬ್ಬರು ಜನ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಬಾಂಬೆದಾಗ ಯಾರಿದ್ರಿ ಅವ್ರು ಟೆಂಪಲ್ ತಂದ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಮೊಬೈಲ್ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ತೋರಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಹಂಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಇದು ಯಾರದಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಆಗ ಅದು ನೋಡಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಕಾಮಗಾರ ಹೋಗಿದ್ರು ರೀ. ಇದು ನೀವು ಯಾರು ಹೇಳಿ ಇಡಾಕಿದಾರೋ ಅಂತ ನೋಡಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಅವ್ರು ಶರಶಂಕಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ. ನಾವು ಈ ಶರಶಂಕಟೆ ಅಂತ ಇದೈತಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಮಾಕೋಗಿ ಇಳಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿದಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿಂದ ಅದು ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ಐತ್ರಿ. ನೀನು ಯಾವ ಬಾಂಬೆದ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ನೀನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೈದ್ರು. ಸದ್ಯ 55 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅದಾವ. ಈಗ 55 ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾವು ಮಾಕೋಗಿದ್ರಿ. ಈಗ ಮನೆ ಹೇಳ್ಕತ್ತಾನ ಈಗ ಮಾಕೋಲ್ ತಂದು ಈಗ ಇಳ್ಸಾಕದ ಈಗ ಹಾಕದ 24 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸಿಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 55 ಟ್ರೈನ್ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿಸ್ಯಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದದವ ಅಂತ ಹೇಳ್ರು ಅವರು. ಅಲ್ಲೂ ತಂದು ಇಳಿಸಾಕತ್ತಾರ. ಈಗ ಬೇರೆಯವರು ಇದಾರೆ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟ್ಕಣ ಚಾಲು ಐತ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಖಾಲಿ ಚಾಲು ಐತಿ. ಇದು ಜವಳಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಏನೈತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮೋಸ ಭಯಂಕರ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಇದು ಏನಾದ್ರು ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇದು ಯಾರ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೈದಾ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅದೇ ರೀ ಬಂದು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಏನೈತೆ ಅವ್ರು ಇದು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರನ್ನ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಒಂದಕ್ಕೆ 5-10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲೋನ್. ಹೌದ್ರಿ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಈಗ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕಟ್ಟಾರೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ 4 ಗಾಡಿ ಕಟ್ಟೋರು ಅವ್ನು ಸಬ್ಸಿಡಿ ತೊಗೊಂಡ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹೆಂಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಗಡಿ ಭಾಗದ ನಮ್ಮ ಊರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಹೊರಗಿನ ಜನ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಊರ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪತ್ರ
ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ 75 ಎಕರಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 55 ಜವಳಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 8-10 ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಇತರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ತುಂಬ ಗಪ್ಲ ಇದೆ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಗಪ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಿನ ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನ್ GST ಬಿಲ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಗೋಸ್ಕರ 10 ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 55 ಮಂಜೂರಾದವ್ರು ಸರ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ 8-10 ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದಾವ್ರೆ. ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವ್ರು ಅಂತಲ್ಲ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಗುಜರಾತ್ದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಬಾಂಬೆದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡಿರೋ ಸರ್ಕಾರಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಇದ್ರದ್ದು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ದುಡ್ಡನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇದು ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವಂದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭಾಗ ಜನರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಜನರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ತರಹದ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಚಲೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜನ ಸಕ್ಷಮ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಣ್ ತಪ್ಪಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದು ಬಾಯ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಜಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಗೋಸ್ಕರ, ಜವಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡೋದಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನೋ स्टार्ट ಇದೆ. अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने सगळं शिशिर सातपुते ಅಂತ. राजकीय, सामाजिक, आर्थिक असा सर्व घडामोडींचा आढावा पाहायला विसरू नका SB न्यूज चॅनल आणि नक्कीच सबस्क्राईब करा.